समाचार अरवल्लीमांथी मेघरजना इपलोड़ा गामना सरपंच सस्पेन्ड थया। सरपंच नैनाबेन पटेले टीडीओ द्वारा फरज परथी मोकूफ कराया होवानी विगत। 3 संतानो मुद्दे थयेली अरजी बाद कार्यवाही। आधार पुरावा साथे हाजर रहवा नोटिस आपवामां आवी। 19 અને 22 જાન્યુઆરીએ हाजर रहवा जणाव्युं छतां हाजर रह्या नहीं। 45 દિવસની रजा पूर्ण थता निर्णय लेवायो। अन्य महत्वना समाचार। भाजप प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज सूरतनी मुलाकाते। स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी संदर्भे दक्षिण गुजराती बैठक प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकरजी अने प्रदेश महामंत्री प्रशांत कोराट उपस्थित रहेशे। स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां उमेदवारी करवा इच्छुक लोको मोटी संख्यामां बेठकमां पहोंच्या। स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी पहेला भाजपनी मोटी बेठक प्रदेश अध्यक्षनुं रेली स्वरूपे सरसाणा खाते स्वागत करवामां आवशे। समाचारमां आगळ वधीए। रामनवमीनी जाहेर रजाना दिवसे स्कूल चालू राखवानो मामलो। अमदावादना पालेडी विસ્તારમાં આવેલી અંકુર સ્કૂલને ડીઓની નોટિસ। જાહેર રજાને અવગણી ક્લાસ ચાલુ રાખવા જવાબ માંગવામાં આવ્યો। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ સ્કૂલ પાસે ખુલાસો માંગ્યો। જાહેર રજાના દિવસે શાળા ચાલુ રાખવી નિયમ મુજબ ગેરકાયદેસર। શાળાએ મૌખિક જવાબમાં કહ્યું અગાઉના કેલેન્ડર મુજબ 1 દિવસ પહેલા રજા આપી। એમને ખ્યાલ અગાઉના જે કેલેન્ડર પ્રમાણેની તારીખ પછી જે સરકારે કાર્યક્રમ બદલ્યો અને જે તારીખમાં ફેરફાર થયો એનાથી તેઓ અવગત નહોતા એવું એમણે જણાવેલું છે। પરંતુ રામનવમીના મહત્વના દિવસે જ્યારે શાળા ચાલુ રાખી હોય તો એ માટે અમે એનો ખુલાસો મેળવી અને આગળની કાર્યવાહી કરીશું। समाचार सूरतमांथी। ओलपाडना कोडसड गामे लाखों रूपियाना खर्चे बनावेली टांकीमां भ्रष्टाचार थयो होय तेवुं लागी रह्युं छे। कारण के हजू तो आ टांकीनुं लोकार्पण पण नथी थयुं ने सेफ्टी वॉलना प्लास्टरमां गाबड़ा पड़वा लाग्या। आ टांकी 25 लाखना खर्चे बनाववामां आवी छे अने तेनो उपयोग थाय ते पहेला तेमां गाबड़ा पड़ता लोकोमां रोष छे। उल्लेखनीय है कि 15 में नाणापंच योजना अंतर्गत आ टांकी बनाववामां आवी छे, परंतु ग्रामजनोए टांकीनी स्थिति जोई तेमां भ्रष्टाचार थयो होय तेवा आरोप लगावी रह्या छे। 15 में नाणापंच में 25 लाखनी टांकी बनाववामां आवेली है, पण गुणवत्ता थोड़ोक ओछो छे। ए लोकोने वात करी छे अधिकारीने, तो ए लोकोए कीधुं छे के आपणे रामनवमी पटे त्यार पछी एनुं आपणे काम करी आपीशुं ने त्यार पछी आपणे एमनो पेमेंट अटकावीशुं। कदाच आपणाने गुणवत्ता जो काम नहीं करेलुं होय तो आपणे एनो पेमेंट पर अटकावेલું છે। અમે જોયું ઉપર ચડીને તો એવું લાગ્યું કે આ વોલ બરાબર નહીં, તો અમે હલાવી તો વોલ પડી ગઈ। એટલે અમે સરકારી અધિકારીને રજૂઆત કરી તો સરકારી અધિકારી એવું કહેવા માગે છે કે આના અમે પૈસા કાપી લઈશું। અમારી રજૂઆત એ છે કે અમારા પૈસા કાપવાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એ અમને ખબર છે, તો તમે એમને રેડ લિસ્ટમાં રાખી એમના કોન્ટ્રાક્ટરને બાકાત કરો અને એમના પૈસા બંધ આપતા નહીં। महत्वना समाचार। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिरनी 1 एप्रिलथी ओळख बदलाशे। महादेवनो त्रिशूळ बनशे सोमनाथ ट्रस्टनी नवी ओळख। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा एक मोटो अने ऐतिहासिक निर्णय लेवामां આવ્યો છે। आश्रे 77 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ ટ્રસ્ટ હવે પોતાની પરંપરાગત ઓળખ એટલે કે લોગો બદલવા જઈ રહ્યા છે। આગામી 1 એપ્રિલથી સોમનાથ ટ્રસ્ટની સત્તાવાર ઓળખ તરીકે નવો લોગો અમલમાં આવશે। વર્ષોથી સોમનાથ ટ્રસ્ટના જૂના લોગોમાં મંદિરનો સ્તંભ દર્શાવવામાં આવતો હતો, જે શ્રદ્ધાનું પ્રતીક હતું। જો કે બદલાતા સમય અને આધુનિકતાને ધ્યાનમાં રાખી ટ્રસ્ટે હવે નવા લોગોમાં ભગવાન શિવના શસ્ત્ર એવા ત્રિશૂળની ભવ્ય ઇમેજને સ્થાન આપ્યું છે। આ નવો લોગો અત્યંત આકર્ષક, તેજસ્વી અને આધુનિક ગ્રાફિક્સ સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે સોમનાથની પૌરાણિકતા અને અર્વાચીનતાનું સુમેળ साधे छे। समाचार में आगळ वधीए। राज्यना नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीना हस्ते पाटणना नवनिर्मित बस पोर्टनुं उद्घाटन करवामां આવ્યું। पीपीपीना धोरणे ₹17 करोड़ना खर्चे तैयार करायुं छे आइकोनिक बस पोर्ट। लोकार्पण बाद हर्ष संघवीए टिकिट बारी सहितना स्थळोनी मुलाकात लीधी। लोकार्पण प्रसंगे हर्ष संघवीए बस पोर्टने स्वच्छ अने सुंदर राखवा अपील करी। आ तके पाटण जिल्लामां 2 एसी बस फाळवવાની જાહેરાત કરાઈ અને રાધનપુરથી પ્રવાસન માટે એક નવી બસ ચાલુ કરવાની ખાતરી આપી। આ પ્રસંગે હર્ષ સંઘવી જણાવ્યું હતું, ગુજરાત પોલીસ દ્વારા અસામાજિક તત્વોને સીધા કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। છેલ્લા 1 વર્ષમાં 2700 થી વધારે લુકા ટપોરી અસામાજિક તત્વો પાસેથી જગ્યાઓ ખાલી કરીને
આપ સૌ સામાન્ય નાગરિકો માટે અલગ અલગ સુવિધાઓ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. 10 થી વધારે જગ્યાઓ પર ક્યાંક પોલીસ સ્ટેશન બન્યા તો ક્યાંક સામાન્ય નાગરિકો માટે પીએચસી બનાવીને એમની સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરવામાં આવી. સમાચારમાં આગળ વધીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દેવી રૂકમણીના પાવન વિવાહ પ્રસંગે દર વર્ષે માધવપુર ઘેડ ખાતે ભવ્ય મેળો યોજાય છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ મેળાનો શુભારંભ થતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સહિતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પદાધિકારી અને કલેક્ટર સહિત અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા. રાત્રે માધવરાય નીજ મંદિર ખાતેથી વર્ણાગી યાત્રા નીકળી. મેળામાં ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, ઉત્તર પૂર્વીય કલાકારોના પરફોર્મન્સ તથા સુપ્રસિદ્ધ લોક ગાયિકા ગીતા રબારીનો ડાયરો યોજાયો. ઉત્તર પૂર્વ રાજ્યના અનેક કલાકારોએ પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો. જ્યારે બી વર્ષનો આ ટાઈમ આવે છે, એટલે કે આ મહિનો આવે છે કે જ્યારે માધવપુરનો મેળો અને રૂકમણી કૃષ્ણ વિવાહ થવાના હોય છે, ત્યારે અંદરથી એક અનોખી અનુભૂતિ મને પોતાને થાય છે કે હવે મારો ટ્રાન્સફોર્મેશનનો સમય આવી ગયો છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણના આ કેરેક્ટરને પ્લે કરતા ટાઈમે જે મને પોતાને અંદરથી અદ્ભુત एनर्जी फील થાય છે, ये सखत डिवाइन ने सखत अद्भुत है. मुझे आके जब मुझे ये मौका मिला कि मैं रुक्मिणी का कैरेक्टर प्ले करूँ तो मैं बहुत अपने आप को लकी साबित मतलब समझती हूँ, क्योंकि ये रोल एक बहुत डिवाइन रोल है. और जब मैं इस ड्रेस में आई, इस मेकअप में, इस कॉस्ट्यूम में आई तो सच में वो एनर्जी फील होती है. ફિલ્મ સ્ટાર હર્ષવર્ધન રાણીએ જૂનાગઢમાં હયાત રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાત લીધી. હર્ષવર્ધન રાણી સાથે સેલ્ફી લેવા ચાહકોની ભીડ જોવા મળી. રાત્રિના સમયે ટીમ સાથે જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યા હર્ષવર્ધન રાણી. ફોર્સ 3 મૂવીના શૂટિંગ માટે જોન અબ્રાહમ સહિતના ફિલ્મ સ્ટાર છેલ્લા ઘણા દિવસથી સૌરાષ્ટ્રમાં. વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદના વિશાલા ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. વિશાલા અને વિચાર ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં રંગભૂમિ સાથે જોડાયેલા 9 પ્રતિભાશાળી કલાકારોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે જય શાહ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે રંગભૂમિના જૂના સુપ્રસિદ્ધ ગીતોનો આનંદ માણ્યો અને કલાકારોને સન્માનિત કર્યા. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં કલાપ્રેમીઓની મોટી સંખ્યામાં હાજરી જોવા મળી. ભવ્ય માહોલ સર્જાયો તેમજ કાર્યક્રમમાં યુવા કલાકારોને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. તો વિશાલા અને વિચાર ટ્રસ્ટ દ્વારા સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જેમાં 9 પ્રતિભાશાળી કલાકારોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ મહેમાન તરીકે જય શાહની ઉપસ્થિતિ રહી હતી. આ સાથે યુવા કલાકારોને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. રંગભૂમિના જૂના સુપ્રસિદ્ધ ગીતોનો આનંદ પણ લોકોએ માણ્યો હતો. ત્યારે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેટલાય કલાકારોને મેં જોયા અને જ્યારે હું અહીંયા આવતો હતો ત્યારે મારા માણસે મને અહીંયા આ કાગળ આપ્યું તો એને ખબર નથી કે આ બધાને સાંભળીને કાગળની જરૂરત ના પડે, આપોઆપ બધું આવડી જાય. 50 વર્ષ પહેલાં ભગવાને વિશાલા જેવી એક અનુભૂતિ ધરાવતી જગ્યા બનાવવાનું મને નિમિત્ત બનાવ્યો અને એના 3 વર્ષ પછી અમે વાસણોનું મ્યુઝિયમ બનાવ્યું અને એને પહેલેથી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બનાવ્યું, વિચાર ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય. અને એના નિજાન છે નાટ્ય સમ્રાટ પી થરસાણી જોડે બેઠા હતા અને એમને કહ્યું કે 27મી એ વિશ્વ રંગમંચ દિવસ છે. તો મેં કહ્યું અમારો જન્મદિવસ છે તો કે તો પછી આપણે કંઈ કરીએ. તો મેં કહ્યું આપણે એવોર્ડ આપીએ. એ અમારો આ 14મો એવોર્ડ છે. સમાચાર સુરતમાંથી.